سچی محبت نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ کہیں محبت کے نام پہ کوئی اپنی پریمکا کی ہتیا کرتا ہے، کہیں پریمکا پریمی کی ہتیا کرتی ہے، کہیں بیوی شوہر کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، کہیں شوہر بیوی کو چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ بناتا ہے۔ محبت کہاں گئی؟ وفاداری کہاں گئی؟ وفاداری اگر سیکھنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھو میرے پیارے سے۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، منورنجن بھی کرتے تھے، انٹرٹینمنٹ بھی کرتے تھے۔ حالانکہ آپ بہت بزی انسان تھے، بہت سیریس انسان تھے، بہت کام تھے آپ کو، مگر اپنی بیویوں کے ساتھ آپ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سفر میں جا رہے تھے۔ آپ جب سفر میں جاتے تھے تو پرچی ڈالتے تھے، اور جس بیوی کے نام کی پرچی آتی تھی اس کو لے کر کے جاتے تھے۔ اتفاق سے اس سفر میں حضرت عائشہ کے نام کی پرچی نکلی۔ حضرت عائشہ آپ کے ساتھ میں جا رہی ہیں۔ ایک جگہ میدان آیا، آپ نے صحابہ سے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ۔ صحابہ آگے نکل گئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم دونوں ریس کرتے ہیں۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیو، اللہ کا آخری نبی اپنی بیوی کے ساتھ ریس کر رہا ہے، دوڑ کا مقابلہ لگا رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں دبلی پتلی تھی، ہلکی پھلکی تھی، جب دوڑنے لگی تو میں بہت آگے نکل گیا، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے۔ مجھے بہت مزہ آیا، میں بہت ہنسی اور میں نے مذاق بھی اڑایا۔ اے اللہ کے نبی میں نے تو آپ کو آج کے مقابلے میں شکست دے دی، میں تو آپ کے اوپر کامیاب ہو گئی، میں تو جیت گئی اور میں نے آپ کو ہرا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور سفر آیا، اور اس سفر میں بھی حضرت عائشہ آپ کے ساتھ میں تھی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تھوڑا آگے نکل جاؤ۔ صحابہ آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ چلو آج ہم لوگ ایک بار پھر سے مقابلہ کرتے ہیں، ریس لگاتے ہیں۔ اور اس بار جب ریس لگائی گئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس بار میں تھوڑی فربا ہو گئی تھی، موٹی ہو گئی تھی، میں تھوڑی ہیلدی ہو گئی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جب شوہر بیوی سے محبت کرے گا، بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی کو خوش رکھے گا تو بیوی ہیلدی ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی آئے اور 60-50 کلو وزن ہو اور آپ کھٹا کھٹا کے اس کو 30 اور 35 کلو کر دیں، اس کا مطلب کہ آپ نے اس کو خوش نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو، آپ کے ساتھ شادی ہوئی، حضرت عائشہ کی زندگی اتنی سکون کے ساتھ گزر رہی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ کسی بھائی کی طرف سے چندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات مولانا توحید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جو چندہ وغیرہ دینا ہو ان کو دیتے رہیے، میں تقریر کو بہت لمبا نہیں کھینچوں گا، میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں، ریس کر رہی ہیں، اور یہ دوسرا سفر تھا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میں موٹی ہو گئی تھی۔ اس بار جب دوڑ لگائی گئی، اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے رسول ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، اور آپ نے فرمایا ہاذی بتلک، اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، اس دن تم آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ اس طریقے کے ہلکے پھلکے لمحات، ہنسی مذاق کے لمحات بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں آتے تھے میرے ساتھی۔ ہماری بیویاں سال کے 360 دن کام کرتی ہیں۔ میں خود مدرسے میں ٹیچر ہوں، جمعہ کو میری چھٹی ہوتی ہے، میں چھٹی جب گھر پہ ہوتا ہوں، میری تو چھٹی ہے، بیوی کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی ہر جاب میں چھٹی ملتی ہے، CL ملتی ہے، آپ کی بیوی جو کام کر رہی ہے گھر کے اندر، اس بیچاری کو کبھی کوئی چھٹی نصیب نہیں ہوتی ہے۔
آپ کی چھٹی کا دن آتا ہے، سنڈے کا دن آتا ہے، جمعہ کا دن آتا ہے، عید کا دن آتا ہے، بقر عید کا دن آتا ہے، آپ کو چھٹی ملی ہے، لیکن آپ کی بیوی کا کام بڑھ جاتا ہے، اسے زیادہ کھانا بنانا ہے، اسے زیادہ برتن صاف کرنا ہے، اسے زیادہ کپڑے صاف کرنا ہے۔ آپ کی چھٹی کے دنوں میں آپ کی بیوی کے کام بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا کی کون سی ایسی جاب ہے جس میں کوئی چھٹی نہ ملتی ہو؟ آپ کی بیویاں سال کے 360 دن جاب کرتی ہیں اور کوئی چھٹی نہیں لیتی ہیں، کوئی سیل نہیں لیتی۔ کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ جب آپ کو فرصت ملے اور آپ اپنے پریوار کے بیچ میں ہو تو آپ اپنی بیویوں کا ہاتھ بھی بٹا دیا کریں، گھر کے کاموں میں ان کی مدد بھی کر دیا کریں؟ اللہ کے نبی جو اس دنیا کے سب سے بڑے انسان تھے، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا یکون فی محنت اہلہ، اللہ کے پیارے نبی جب گھر میں ہوتے تھے اپنے گھر والوں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، ان کا سپورٹ کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی۔ آج ہمارے گھر ماشاءاللہ بڑے شاندار ہیں، سیمانچل کے علاقے، سیلاب زدہ علاقوں میں بھی ٹائلز والے مکان بن رہے ہیں۔ کٹیہار شہر میں آپ کو ایسے ایسے مکان اور بلڈنگیں مل جائیں گی جو شاید بنارس میں بھی آپ کو ویسے مکانات نہ ملیں۔ ہمارا لائف سٹائل بہت ہائی فائی ہو چکا ہے، مگر کبھی غور کرو میرے پیارے ساتھی، ہمارے نبی نے کیسے کمروں میں زندگی گزاری۔ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اللہ کے نبی کے، زمین مٹی کی تھی، فرش مٹی کا تھا، اور کچی اینٹوں کے ذریعے دیوار کھڑی کی گئی تھی، کھجوروں کی ٹہنیوں سے چھپر بنایا گیا تھا اور کھجور کے تنے سے پلر بنایا گیا تھا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے یہ کمرے تھے، جب اللہ کے نبی رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور جب سجدے میں جانے کا ٹائم آتا تھا آپ حضرت عائشہ کو اشارہ کرتے تھے اور اپنے پیر کو سمیٹ لیتی تھی، تب اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھتے تھے۔ یعنی اتنا بڑا بھی کمرہ نہیں تھا، اتنا اسپیس بھی نہیں تھا کہ آرام سے آپ سجدہ کر سکیں اور حضرت عائشہ اسی کمرے میں سو سکیں۔ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے میرے پیارے ساتھی، لیکن میری پیاری ماں بہنوں، اس امت کی سب سے بہترین عورتوں نے اسی چھوٹے چھوٹے کمرے میں ساری زندگی گزار دی اور کبھی کوئی شکایت کا لفظ اپنی زبان پہ نہیں لائی، کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی اللہ کے نبی سے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکایت نہیں۔ ایسا بھی ہوا نبی کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا۔ حضرت عائشہ اپنے بھانجے عروہ سے کہتی ہیں اے عروہ، ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے، 2 مہینہ گزر جایا کرتا تھا۔ وَمَا يُوقَدُ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ عروہ نے پوچھا ہے خالہ جان، پھر آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا، کیا کھاتی تھی، کیا پیتی تھی؟ فرمایا الاسودان التمر والماء، ہم کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ 2 مہینے تک اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری بیوی کے من کی ساڑی نہ آئے، اس کے من کا کپڑا نہ آئے، اس کے من کا کھانا نہ بنے تو زبان سن لیجیے آپ، الفاظ سن لیجیے آپ۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی سیرت اپناؤ۔ اپنے گھروں میں اگر برکت لانا ہے، سکون لانا ہے، پیار لانا ہے، محبت لانا ہے تو اپنے گھروں میں نبی کی سیرت کو لاؤ میرے پیارے ساتھی۔ کبھی آپ نے غور کیا پتی پتنی کے رشتے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے اور تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو۔ لباس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لباس میں صدری پہنے ہوں، کرتا پیجامہ پہنے ہوں، میں درزی کے ہاں جاتا ہوں، درزی میرے کپڑے کا ناپ لیتا ہے، اگر درزی کپڑا ٹائٹ سی دیتا ہے میں جا کر کے درزی سے کہتا ہوں میں کپڑا نہیں لوں گا۔ ذرا سا ٹائٹ ہو جائے تو ہم کپڑا نہیں پہنتے، اور ذرا سا ڈھیلا ہو جائے تب بھی ہم نہیں پہنتے ہیں۔ ہم کپڑا وہ پہنتے جو ہماری فٹنگ کے لحاظ سے صحیح ہو۔
कुरान कहता हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, यानी उनको टाइट भी नहीं होना चाहिए, उनको ढीला भी नहीं होना चाहिए, उनको तुम्हारे मिजाज के अनुकूल होना चाहिए, परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, तुम्हारे हालात के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरीके से तुम्हारी बॉडी पर कपड़ा फिट बैठता है, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे लिए फिट बैठना चाहिए। अगर आप एक बीवी हैं तो आपको मालूम है कि शौहर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। आपको शौहर के मिजाज का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप एक शौहर हैं तो बीवी को सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने की मशीन नहीं समझना चाहिए। बीवी के पास जाने से पहले भी कुछ आदाब और तकाजे होते हैं, उनकी रियायत करना चाहिए और हालात और तकाजों को समझना चाहिए और बीवी को मोहब्बत देना चाहिए। ये रिश्ता कोई फॉर्मेलिटी का रिश्ता नहीं है कि आओ और जरूरत पूरी करके चले जाओ। मियां बीवी का रिश्ता कुरान कहता है लिबास की तरह, एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, एक दूसरे के लिए फिट होना चाहिए मेरे साथ। और यही जिंदगी गुजारी है अल्लाह के प्यारे नबी। वक्त मेरा ज्यादा हो रहा है, 12 बजने वाले हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। पटना जाना है मुझे, फिर बनारस जाना है, सुबह क्लास है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। एक आखिरी बात बयान करता हूं, बात खत्म करता हूं मेरे साथ। हजरत आयशा हैज की हालत में थी, पीरियड की हालत में थी। उस जमाने में औरतें अगर पीरियड में होती थी, शौहर बीवी के करीब भी नहीं जाता था, टच नहीं करता था, वो बीवी गंदी और नापाक समझी जाती थी। हजरत आयशा फरमाती हैं पीरियड की हालत में मैं पानी पीती थी और जहां पर मैं मुंह लगा करके पानी पिया करती थी, अल्लाह के प्यारे नबी वहीं पर अपना मुंह लगा करके पानी पिया करते थे। मैं गोश्त खाती थी और हड्डी में थोड़ा सा गोश्त लगा रहता था और वही हड्डी मैं अल्लाह के रसूल को दे देती थी और उस हड्डी का बचा हुआ गोश्त अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा जाया करते थे। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, ये क्यों करते हैं अल्लाह के नबी? ये बताने के लिए करते हैं, ऐ दुनिया वालों, मेरी पत्नी पीरियड में, मेरी बीवी है इसकी हालत में, मगर मैं उसको गंदा नहीं समझता। ठीक है वो नमाज नहीं पढ़ सकती, ठीक है वो रोजा नहीं रख सकती, मगर उसका झूठा खा सकता हूँ, उसने जहां बर्तन में मुंह लगाया उसको मैं पी सकता हूँ, वो मेरे लिए नापाक नहीं है, उसको टच करना मेरे लिए हराम नहीं है, उसके साथ उठना बैठना मेरे लिए हराम नहीं है। बीवी से मोहब्बत आप करते थे, उसका इजहार भी करते थे आप। एक मर्तबा हजरत अम्र बिन आस ने पूछा, अय अल्लाह के नबी आप दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? फरमाया आयशा से करता हूं। बीवी से मोहब्बत कोई छुपाने की चीज नहीं है, बताने की चीज है कि हाँ मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी ने यह पैगाम भी दुनिया वालों को दिया है मेरे साथ। एक मर्तबा आपने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा मैं समझ जाता हूँ तुम कब मुझसे नाराज रहती हो और मैं समझ जाता हूँ तुम कब मुझसे खुश होती हो। फरमाया कैसे समझ लेते हैं? कहा कि अय आयशा जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कसम खाती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो मेरा नाम नहीं लेती हो। कहा अल्लाह के नबी मैं आपका नाम छोड़ती हूँ, आपको नहीं छोड़ती हूँ, आपको नहीं छोड़ती हूँ, मैं आपका नाम छोड़ती हूँ। गुस्से में की हालत में भी मैं आपका नाम नहीं लेती हूँ, मगर आप ये ना समझिएगा कि आपके लिए दिल में कोई नफरत की भावना आ जाती है। नहीं है अल्लाह के नबी, मैं गुस्से की हालत में भी आपको छोड़ने की कल्पना नहीं कर सकता। मेरी प्यारी माँ और बहनों, उस नबी ने आपको इतने अधिकार दिए हैं, आज उस नबी की सीरत को पढ़ने की जरूरत है। मेरे भाइयों उस नबी की जिंदगी को पढ़ने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर आज अल्लाह के नबी के खिलाफ कितनी बातें हो रही हैं आपको शायद अंदाजा नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई बरेली के अंदर, उस घटना के बाद जो कुछ भी हुआ, आप उस घटना की अगर तह तक जाइए तो आज भी उसको बुनियाद बना करके सोशल मीडिया पर अल्लाह के रसूल के बारे में गंदी और घिनौनी बातें कही जा रही। मेरे प्यारे साथियों, हम नबी से मोहब्बत भी करते हैं, हम नबी से प्यार भी करते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें उस नबी की सीरत के बारे में कुछ नहीं मालूम। अभी बनारस में एक साहब के मकान पे मैं गया, उनकी बच्ची आई,
10 साल की 12 साल की बच्ची। आप हजरात से गुजारिश है, हमारे मौलाना तौहीद साहब ने अभी हमको डायरेक्शन दिया है कि थोड़ा मदरसे के ताउन के लिए भी आप अपील करें। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आपको जो भी ताउन देना है, मैं 5 मिनट आपके सामने और बैठूंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी बहुत शदीद मजबूरी है। मैं चाहता हूं, मजमा जमा हुआ है, सुनना चाहता है, मौजू भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मगर मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता हूं। सिर्फ 5 मिनट का टाइम मेरे पास है। आप हजरात मदरसे को जो ताउन देना है आप यहाँ लाइए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपके चंदे और आपके ताउन को कबूल फरमाए। और ये इदारा जो हमारे बुजुर्गों का कायम किया हुआ इदारा है, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के नबी से मोहब्बत तो हम और आप करते हैं, मगर उस नबी के बारे में हम क्या जानते हैं। 8 साल की बच्ची आई, मैंने पूछा बताओ अल्लाह के नबी कहां पैदा हुए? बोली मक्का में पैदा हुए। मैंने कहा इंतकाल कहां हुआ? का मदीना में इंतकाल हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छे। क्लास 6 में पढ़ने वाली बच्ची थी वो, 8-9 साल की उसकी उम्र थी। मैंने पूछा ये बताओ बेटा कि हजरत आयशा कौन थी? लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा हजरत फातिमा कौन थी? साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा नबी के 4 खलीफा जो थे, क्या चारों खलीफा का नाम बता सकती हो? लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने कहा चलो अल्लाह के नबी की 11 बीवियों में सिर्फ 3 बीवियों का नाम बता दो। लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। ये आज हमारी नौजवान नस्ल का हाल है। उसके बाद आप ये शिकायत करते हैं कि कटिहार स्टेशन पर मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ क्यों नजर आ रही है, पूर्णिया बाजार में क्यों नजर आ रही है, और किशनगंज में क्यों नजर आ रही है। आपकी कौम की बेटियों को जब आपने दीन सिखाया ही नहीं, दीन बताया ही नहीं, उनको आपने कुरान और सुन्नत की तालीम ही नहीं दी, तो वो अगर इस तरीके का कदम उठा रही तो कौन सी हैरत की बात है मेरे साथी। जब आपके घर का दरवाजा खुला है तो घर के अंदर कुत्ता एंट्री करेगा। आपको अगर कुत्ते की एंट्री रोकनी है तो पहले घर का दरवाजा बंद करो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम भी दी है कि अपनी बच्चियों की हम सही तरबियत करें। आपने अपनी बेटियों को बड़े प्यार से पाला। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आती थी। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी का इस्तिकबाल करते थे, खड़े हो जाते थे। ओ बेटी वालों, तुम तो शादी करके कहते हो बेटी तो पराया धन है, पराए घर में चली गई। वो बेटी कभी मायके आती है तो क्या तुम अपनी बेटी से वो प्यार करते हो, वो मोहब्बत भरा सलूक करते हो जो अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से किया करते थे। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत फातिमा आती थी, अल्लाह के नबी वेलकम करते थे, स्वागत करते थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपने बगल में, अपने करीब में, अपने बाजू में अपनी बेटी को बिठाया करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे प्यारे साथियों, एक मर्तबा हजरत अली, हजरत फातिमा दोनों अल्लाह के नबी के पास आते हैं। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के नबी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ हत्तशतकई तो सदरी, मेरे सीने में दर्द होने लगा है। हजरत फातिमा कहने लगी अब्बा जान तहन तू, मैं इतना ज्यादा आटा पीसती हूँ, चक्की चलाती हूँ कि मेरे हाथों पे छाले पड़ गए। अब्बा जान मुझे कोई गुलाम दे दीजिए, आपके पास कुछ गुलाम आए, मुझको गुलाम दे दीजिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है। नबी ने फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैं तुमको गुलाम दे दूं। वह अहलुस्सुफ़्फ़ती तत्वा बुतून, और मेरे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, ये मदरसे जो आज हम चला रहे हैं ये कोई नया काम नहीं है। नबी के दौर में भी मदरसा चलता था, नबी की मस्जिद में मदरसा चलता था, और उसमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे, जो तलबा थे, उनको असहाब सुफ़ा कहा जाता था। बेचारे गरीब, फटे हाल, किसी के बदन पे कपड़ा, एक चादर, कपड़े के नाम पर एक चादर है, कभी खाना मिला नहीं मिला। वो अल्लाह के नबी के दीन के स्टूडेंट थे, वो नबी के हॉस्टल में रहने वाले तलबा थे मेरे प्यारे साथ। आपने फरमाया
لا اوتیکما وعدوا علی الصفتی، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرے داماد علی، میں تم کو وہ غلام دے دوں اور اصحاب صفہ کو چھوڑ دوں جو بیچارے میرے مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اے علی ایسا نہیں ہو سکتا، اے فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں وہ غلام بیچ دوں گا اور ان کی قیمت ان کے اوپر خرچ کروں گا، لیکن ہاں تم کو غلام تو نہیں دے سکتا۔ ایک تصویر بتاتا ہوں، رات میں بستر پہ سونے جانا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، تم کو کسی غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تعلیم تھی اللہ کے نبی، یہ تربیت تھی میرے پیارے ساتھی اللہ کے۔ آج جب نبی کی ہم بات کریں تو نبی کی گھریلو زندگی سے بھی ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھی۔